آج ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے ایک لڑکی کا، جب ایک غیر مسلم کی بیٹی کے دل میں اللہ کی محبت جاگی اور وہ باپ سے چھپ کر روزے رکھنے لگی۔ جب باپ کو اس بات کا پتہ چلا تو باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو پھر اللہ کا ایسا معجزہ ہوا کہ درخت نے دودھ دینا شروع کر دیا، جس کو پورے گاؤں نے پی کر افطار کیا۔ آئیے سناتے ہیں آپ کو ایک انوکھا اور خوبصورت سا واقعہ۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ کسی گاؤں میں ایک غیر مسلم آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو جوان ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے کہا کرتا کہ ہر چیز انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتا تھا کہ یہ دنیا بھی خود بن گئی ہے۔ اس کی بیٹی سوال کرتی کہ ہم کیسے اس دنیا میں آئے، یعنی کیا خود ہی پیدا ہو گئے؟ اس نے کہا کوئی تو بنانے والا ہوگا۔ نہیں، ہمیں کوئی بھی بنانے والا نہیں، ہمارا کوئی خدا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، ہمارے صرف ماں باپ ہیں جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، یعنی انسان ہی انسان کو لانے کی وجہ ہے۔ وہ روز اپنی بیٹی کو یہی بات پڑھا رہا تھا اور اس نے اس جگہ کے رہنے والوں کو یہی بات بتائی تھی، اس لیے وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم انسان ہی اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ لوگ لکڑی کاٹنے کے لیے پاس کے جنگل میں جایا کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو یہ کام سکھا دیا تھا۔ ایک دن اس کا دل چاہا کہ وہ جنگل کے آگے بھی جا کر دنیا دیکھے۔ یوں ہی چلتی جا رہی تھی، اسے ایک بستی نظر آئی کہ جہاں پر بہت روشنی تھی۔ روشنی دیکھ کر وہ خود بخود اس بستی کے اندر جانے لگی تو وہاں پر سب بہت مسکرا رہے تھے اور خوش تھے۔ یہ مغرب کا وقت تھا، ان سب کے ہاتھوں میں کھانوں کے برتن تھے۔ ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا جس پر کھانے رکھے گئے تھے۔ پھر سب اس دسترخوان پر بیٹھ گئے، سب نے دعا پڑھی اور ایک عورت نے اس لڑکی کو دیکھا تو کہا ادھر آؤ بیٹا، تم بھی ہمارے ساتھ افطار کر لو۔ لڑکی کی سمجھ میں بات نہ آئی، لیکن اسے بھوک لگی تھی، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ کھانے بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب اٹھے اور مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو بس دیکھے جا رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہی عورت اس کے پاس آئی اور کہا تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی یہاں سے کوئی دور ایک بستی ہے، وہاں پر رہتی ہوں۔ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آئی تھی تو آپ کی بستی میں اتنی روشنی دیکھی، میں پھر یہاں آ گئی۔ اس عورت نے بولا تم نے بہت اچھا کیا، تم یہاں آ گئی، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ عورت کہنے لگی رمضان کا مہینہ بہت برکت والا ہوتا ہے، اس میں ہم روزے رکھتے ہیں، یعنی ہم سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ابھی جو تم نے کھانا کھایا تھا اس کھانے کو افطار کہتے ہیں۔ وہ لڑکی اس کے اچھے رویے اور اخلاق سے بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے کہا جو بھی ہے مجھے اچھا لگا آپ کے پاس آ کر۔ عورت کہنے لگی تم ہمارے پاس جب چاہے آ سکتی ہو۔ اس عورت سے مل کر وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ جب اس کے دل کی دنیا بدل گئی، جو وہ دیکھ کر آئی تھی اس نے آج تک ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ماں تو ہے ہی نہیں تھی۔ اس لڑکی نے اس عورت سے کہا اچھا اب میں چلتی ہوں، میرا باپ مجھے یہاں دیکھے گا تو مجھے بہت مارے گا، پوچھے گا کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی، کیا کر کے آئی ہو۔ اب اس کا دل روز کرنے لگا کہ وہ اس گاؤں میں جائے۔ وہ جنگل میں جانے کے بہانے اس گاؤں میں چلی جاتی اور ان کے ساتھ افطار کرتی۔ ایک دن اس عورت نے کہا تم کو پتا ہے ہم سحری بھی کرتے ہیں اور یہ سحری سورج نکلنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ اس دن اس سے باتیں سن کر اس کا دل جھکنے لگا، یعنی اسلام کی طرف مائل ہونے لگا۔ ابھی پتہ نہیں تھا رب کون ہے، خدا کون ہے، کیونکہ باپ نے تو پہچان بلا ہی دی تھی۔ ایک دن اس کے دل میں بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اس کا باپ گھر نہیں تھا۔ اس نے سوچا میں بستی میں چلی جاتی ہوں، جب میرا باپ پوچھے گا میں اسے بتا دوں گی کہ لکڑیاں کاٹنے گئی تھی۔ وہ جنگل سے ہوتی ہوئی اس بستی میں آئی تو وہاں پر کوئی بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جو ان لوگوں کے سامنے ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان بزرگ کو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ دراصل وہ اللہ والے تھے جو اس گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ تھے۔ ان کی شخصیت میں کچھ ایسی خاص بات تھی کہ اس لڑکی پر ایک سحر ستاری ہونے لگا، یعنی ایک جادو چھا گیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر غور و فکر کے ساتھ آپ کی باتیں سننے لگی۔ اس کا دل بہت ہی زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ وہاں سے اٹھے، اور پھر اس کو ایک دم جھٹکا لگا کہ میں نے تو اپنے باپ کو بتایا ہی نہیں، وہ تو بہت ناراض ہوگا۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ اللہ والے نے آواز دی بیٹی ٹھہرو، تم کہاں سے آئی ہو؟ تو اسی عورت نے جس نے اس کو پہلے دیکھا تھا کہنے لگی اے اللہ والے، یہ بچی ہمارے پاس دور کے گاؤں سے آئی ہے اور 2 دن سے آ رہی ہے۔ اللہ والے نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ لڑکی بولی میرے بابا کو یہ سب نہیں پتا، وہ بہت ناراض ہوں گے۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس عورت نے مجھ سے سحری کی بات کی تھی اور وہ صبح روشنی نکلنے سے پہلے کی جاتی ہے، یعنی رات میں، تو کیا میں رات میں بھی وہاں پر جاؤں؟ لیکن میرا باپ مجھے ڈانٹے گا۔ ارے جب وہ سو جائے گا تو میں چپکے سے اس گاؤں میں چلی جاؤں گی۔ اس کا دل بہت مچلنے لگا اور خود سے باتیں کرنے لگی۔
बाप के सोने के बाद वो अपने घर से निकली। आज उसे कुछ डर नहीं लग रहा था, जबकि जंगल बहुत घना और खतरनाक था, दरिंदे भरे पड़े थे, लेकिन उसे कोई भी खौफ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई उसे रास्ता दिखा रहा है और उसकी हिफाजत भी कर रहा है। उस गांव में पहुंच गई। वहां पर सबके चेहरों पर खुशी नजर आ रही थी। सहरी की तैयारी की जा रही थी। वो अल्लाह वाले के पास आकर बैठ गई। उसको देखकर अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहा, आ गई हो तुम हमारे साथ रोजे रखने आई हो। उसने कहा, रोजा क्या होता है? अल्लाह वाले ने कहा, रोजा जिस्म की पाकी है। हम रोजा रखकर अपने जिस्म को तमाम बुराइयों से बचाते हैं, और वही बुराइयां जो हमें बर्बाद भी कर सकती हैं दुनिया और आखिरत में। ये महीना रमज़ान करीम का है और ये हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हम सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं, फिर अल्लाह पाक मदद करता है तो हम अपने आप को गुनाहों से रोकने की कोशिश करते हैं, और फिर अल्लाह हमें वो इनाम देता है जो कभी किसी और को नहीं मिला। उसने कहा, अल्लाह कौन है? मेरा बाप कहता है, हमारा खुदा नहीं, हम सब यूं ही बने हैं। अल्लाह वाले ने कहा, हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, वो एक है जिसका कोई शरीक नहीं, जिसने हम सबको पैदा किया है, लेकिन वो हमारा बाप नहीं। वो पाक है हर कमी से, हर ऐब से, हर बुराई से। और तुम मेरी बात तवज्जो से सुनो कि तुम्हारा खुदा एक है, वो खुदा जो मेरा भी है और हम सोचते हैं सबका है, कोई माने या ना माने। वो बड़े प्यार से आपकी बातें सुन रही थी। उस वक्त सबने सहरी का ऐलान किया तो अल्लाह वाले के साथ बैठकर सहरी करने लगी। उसको आपकी सोहबत में इतना अच्छा लग रहा था कि वहाँ से उठना ही नहीं चाहती थी। सहरी करने के बाद अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? क्योंकि किसी को उसकी मर्जी के बगैर अपने दीन में शामिल नहीं किया जा सकता। वो बोली, जी हाँ, मैं तो खुद परेशान थी कि मेरा कोई मजहब नहीं, मेरा कोई खुदा नहीं, ऐसे कैसे खुद को हमने बना लिया। जिस तरह आप लोग इबादत करते हैं, आपके चेहरों पर कितना सुकून है, कितना इत्मीनान है, मुझे इस बात ने बहुत खुश किया। अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर कलमा पढ़ोगी? जी हाँ, मैं दिलो जान से कलमा पढ़ना चाहती हूँ। अल्लाह वाले ने उसे कलमा शहादत पढ़ा दिया। वो मुसलमान हो गई। उसने रोज़ा रख लिया। उनके साथ पहली बार जिंदगी में नमाज पढ़ी। उसके बाद उसके दिल को बहुत करार मिला। फिर उसने अल्लाह वाले से कुरान पाक पढ़ा और अपने घर वापस आ गई। उसका बाप अब तक सो रहा था। कुछ दिन तो उसके बाप को पता नहीं चला कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है। जब बाप घर पर नहीं होता तो वो बस्ती में चली जाती, कुरान पाक पढ़ती। इस तरह उसने रमज़ान पाक के रोज़े गुजारने शुरू कर दिए। उसके दिल को इतना चैन और सुकून मिल रहा था। जब उस लड़की का बाप काम से वापस आता तो खाने के लिए उसे बुलाता, और कुछ दिनों के लिए वो बेटी अपने बाप से यही कहती रही कि उसे भूख नहीं। जब उसका बाप खाना खाता होता तो वो रोजे से होती, तो क्या कहती, उसे तो झूठ ही कहना पड़ रहा था। एक दो दिन की बात नहीं, ये हर दिन होने लगा। तो उसने बेटी से पूछा कि कहीं बीमार तो नहीं हो, खाना क्यों नहीं खाती? उसने कहा, आपके आने से पहले ही खा लेती हूँ। वो बोला, ओ बदबख्त, पहले तू बाप का इंतजार किया करती थी और अब बाप के आने से पहले खाना खा लेती है। उसको कुछ अजीब तो लगा, लेकिन वो चुपके से सहरी करती और रोज़ा खोलती थी। बाप को यह बात किसी तरीके मालूम न होने देती थी। तो जो कुरान पाक अल्लाह वाले ने उसे दिया था उसको पढ़ती रहती। आस पास उसके कोई न होता तो मुसलमानों की बस्ती भी चली जाती। अब एक दिन उसके बाप के किसी साथी ने उसको जंगल से दूर जाते हुए देखा। वो उस लड़की का पीछा करने लगा। आदमी ने उसके बाप से शिकायत कर दी और कहा, तुम्हारी बेटी जंगल से गुजरकर मुसलमानों की बस्ती की तरफ जाती है, जरा पता तो लगाओ क्या करती फिर रही है। बाप जो बेटी से पहले ही सवाल कर रहा था, जिसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रही थी। एक दिन वो बाहर से आया और कहा, बेटी मेरे लिए ठंडा शरबत बना कर लाओ। वो उसके लिए शरबत बना कर लाई तो उसने उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया और कहा, ये लो मेरे हाथ से शरबत पियो, कितने दिनों से ठीक तरह से खा पी नहीं रही। वो लड़की इनकार करने लगी तो बाप ने जबरदस्ती की और कहा, शरबत पियो। लेकिन उस लड़की का तो रोज़ा था, वो कैसे वो शरबत पी सकती थी? बोली, मैं नहीं पी सकती। बाप उसको डांटने लगा और फिर उस पर हाथ उठा दिया कि तू मुझसे छुपकर मुसलमानों की बस्ती में जाकर उनकी पट्टी पढ़ाई हुई पढ़ती है। वो लोग तुम्हें हर वक्त पट्टी पढ़ाते होंगे। वो लड़की बोली, उन्होंने मुझे कोई पट्टी नहीं पढ़ाई, उन्होंने मुझे सीधा रास्ता दिखाया है। मुझे बताया है ये दुनिया यूं ही अपने आप नहीं बनी, ना ही हमने खुद को पैदा किया, बल्कि कोई खुदा है जो सब कुछ चला रहा है। उस गैर मुस्लिम को अपनी मुसलमान बेटी पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तू कैसी बातें कर रही है? मुसलमानों ने तेरे दिमाग में जहर भर दिया है, अब तो तुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी। ना जाने क्या करके बैठी है। सबसे पहले ये शरबत पी। वो रोने लगी, नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकती, मेरा रोज़ा है, रमज़ान का महीना है, मैं रोज़ा नहीं तोड़ सकती। मारना है तो मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं रोज़ा नहीं तोड़ूंगी, किसी हाल में भी नहीं तोड़ूंगी। उसका बाप चीखा और कहने लगा, तुम मुसलमान तो नहीं होगी? हाँ, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया है। अब तो इसका पारा दिमाग पर चढ़ गया। उसने एक औरत को बुलवाया और कहा, इसको नहलाओ, ये तो हमारे दुश्मनों के खाने खा कर आई है। वो मना करती रह गई।
लेकिन उसका रोज़ा तोड़वा दिया गया। वो बहुत रोई, बहुत चीखी चिल्लाई। उसने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, ऐसा ना करो, मैंने दिल से उस मज़हब को अपनाया है, लेकिन उसकी एक ना सुनेंगे। और उसे गुस्ल दिया गया जैसे वो नापाक हो। फिर उसको एक काल कोठड़ी में बंद कर दिया गया। वो तो दिल से मुसलमान हुई थी, चाहे उसका बाप गला ही क्यों ना उसका घोंट दे। उसका बाप उसको खाने के लिए कुछ न देता। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि वो रोज़ा न रख पाए। वो इरादे की पक्की थी, बगैर सहरी के रोज़ा रखकर नमाज पढ़ती। जो कुछ कुरान पाक उसे सिखाया गया था वो सूरत दोहराती रहती और अल्लाह से दुआ करती, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए अल्लाह पाक, तू मेरी मदद के लिए किसी को भेज दे। मैं तुझे मानती हूँ, तेरी इबादत करती हूँ, तेरे सिवा किसी को नहीं मान सकती, चाहे तेरी राह में कुर्बान क्यों ना हो जाऊँ। अब इतने दिनों से अल्लाह वाले उस लड़की को देख रहे थे, वो नहीं आई थी। आप जान गए कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो आपने उसी औरत को बुलाकर कहा, वो जो भली लड़की यहाँ आती थी वो काफ़ी दिनों से यहाँ नहीं आ रही। औरत बोली, जी हजरत, मैं भी देख रही हूँ, न सहरी में आती है और न अफ्तारी में आती है, जबकि हमको तो उसकी आदत सी हो गई है। अल्लाह जाने उसके साथ क्या मामलात हैं। अल्लाह वाले ने कहा, पता तो लगाना पड़ेगा कि बच्ची किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं है। आपने ये दुआ की थी कि आपको नजर आया कि वो एक अंधेरी कोठरी में पड़ी है और वो भूखी प्यासी है, रोज़ा रखा है, न पानी है न खाने के लिए कुछ है। आपको बड़ा दुख हुआ, आपकी आंखों में आंसू आ गए कि यही सच्ची मोमिना की निशानी है। बस्ती वालों के पास आए और कहा, उस बच्ची को बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है, हमें उसकी मदद के लिए जाना होगा। उन्होंने कहा, हाँ, आपके साथ चलते हैं। उसके बाद अल्लाह वाले ने कुछ बहादुर लोगों को, जिनमें औरतें भी शामिल थीं, अपने साथ लिया और उस लड़की की बस्ती में जाने के लिए तैयार हो गए। सब रोजेदारों का काफिला उस गांव की तरफ चल पड़ा। अल्लाह को ना मानने वालों ने जब इतने सारे लोगों को अपने गांव में आता देखा तो अपने साथियों से कहा, हमला करो। अल्लाह वाले ने हाथ का इशारा किया कि हमला नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पर लड़ने नहीं आए, हम रोजेदार हैं। रोजे की हालत में झगड़ा तो दूर की बात, हम बहस भी नहीं करते, लेकिन ये बात ही कुछ ऐसी है, फिर भी हम एक दूसरे के गिरबान नहीं पकड़ेंगे, बल्कि समझाएंगे कौन गलत है। फिर अल्लाह वाले से वो लड़की का बाप कहने लगा कि तुम लोगों ने मेरी लड़की के साथ बहुत गलत किया है। उसको तुमने कलमा पढ़ाने की जरूरत कैसे की? ये तो उसकी खुशकिस्मती है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसको मुसलमान किया, वरना ये हर किसी के बस की बात नहीं। उस बुजुर्ग ने बोला, इसीलिए उस बच्ची ने कलमा पढ़ा और सच्चे दिल से मुसलमान होकर नमाज रोजे की पाबंदी भी करने लगी। तुम्हारी बेटी एक नेक लड़की है और तुम्हारी खुश नसीबी है। वो कहने लगा, मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं कहा कि खुदा है, बल्कि तुमने उसे बताया कि खुदा है जिसने हम सबको बनाया। वो हिंदू बोला, तुमने मेरी बेटी के दिमाग को बदला है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, क्यों, तुम खुद से इस दुनिया में आ गए? तुम्हारा कोई माँ बाप नहीं है या उनके आगे कोई माँ बाप नहीं थे? जब कोई अपने माँ बाप के जरिए इस दुनिया में आता है तो सोचो जिसने दुनिया बनाई वो कैसा होगा। तुम लोगों ने अपने खुदा को अपने हाथों से बनाया है। मैं पूछता हूँ, तुम कोई जानवर या कोई इंसान पैदा कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि ये सब किसी इंसानी हाथ का कमाल है? वो आदमी गुस्से से बोला, अगर तुम्हारा अल्लाह इतना ही ताकतवर है तो तुम ऐसा करो कि मेरे सामने कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे कोई मोजिज़ा हो जाए। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस आदमी से कहा कि अगर तुम्हारा खुदा बड़ा ही ताकतवर है तो तुम ऐसा करो कि कोई जानदार मुझे बनाकर दिखाओ, मगर तुम्हें फिर भी ये लगता है कि ये इंसानी हाथ का कमाल है। वो आदमी गुस्से से बोला, हाँ, इंसान ताकतवर होता है, वो जो चाहे कर सकता है। वो बुजुर्ग बोले, मेरे सामने कुछ ऐसा करके दिखाओ कि मैं तुम्हें मान जाऊं। चलो एक दरख्त जमीन से उगा कर दिखाओ, मैं मान लूंगा। तुम खुद ही इस दुनिया में आ गए, तुम्हें किसी खालिक यानी खुदा ने नहीं बनाया, माज़अल्लाह। कहने लगा, ये कैसी बातें करते हो, मैं किसी दरख्त को जमीन से कैसे निकाल सकता हूँ? अल्लाह वाले बोले, तुम खुद तो कह रहे थे इंसान बहुत ताकतवर है, वो सब कुछ कर सकता है। हाँ, उसके हाथ में है, उसके हाथ में इख्तियार है, तो चलो ना एक मक्खी का पर ही बनाकर दिखा दो, एक पौधा ही पैदा करके दिखा दो। वो गैर मुस्लिम समझ नहीं पा रहा था वो क्या जवाब दे। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम सोच रहे हो ना कि मैं बीज लाऊंगा, जमीन में उस बीज को गाड़ूंगा, फिर वो सारा अमल करूंगा जिससे कोई पौधा बनता है, फिर पौधे के बाद वो दरख्त बनता है जिस पर फल लगते हैं। तो ये तो काफी दिनों के बाद होगा, लेकिन अपनी बेटी को तुमने क्या तालीम दी है? हम सब तो दुनिया में आ गए, ये दुनिया खुद बहुत बन गई, उसको बनाने वाला कोई खालिक व मालिक नहीं। अपनी बेटी को कैद खाने से बाहर निकालो, आज देखते हैं तुम सच्चे हो या हमारा कुरान सच्चा है। अल्लाह वाले के कहने पर उसने अपनी बेटी को कैद खाने से बाहर निकाला। अल्लाह वाले ने उस बेटी पर कुरानी आयात पढ़कर दम की तो उसकी हालत कुछ बेहतर हो गई। अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हारी बेटी अभी कुछ दिनों पहले मुसलमान हुई है, तुमने इसका 3 दिन से खाना पीना बंद किया हुआ है, लेकिन इस बच्ची की तुम अल्लाह से मोहब्बत देखो कि बगैर सहरी का रोज़ा बगैर खाए पिए रखा। अल्लाह से मोहब्बत का ये आलम इस लड़की से पूछो, तुमने इसको मारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। चलो बेटी, अपने बाप को बताओ कौन है वो अल्लाह।
اللہ وہ ہے جس نے مجھے تمہیں سب کو پیدا کیا، اور اللہ کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اسے کوئی نہیں بنا سکتا، یہ دنیا خود سے وجود میں نہیں آئی۔ وہ آدمی کہنے لگا میں مانتا ہی نہیں ہوں، چاہے تم ساری دلیلیں سارے ثبوت دے دو، کسی وجود کو دنیا میں لانے کا ایک راستہ بنتا ہے، جیسے ہمارے ماں باپ اور ان کے بغیر کوئی بھی بچہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا، اور یہ کام کسی خدا کے بغیر ہی ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ والے نے گاؤں والوں کی طرف دیکھ کر کہا تم لوگ بھی اس بات کو مانتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہاں ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا چلو تم کہتے ہو نا کہ یہ کام خدا کا نہیں ہے، صرف انسان کے بس میں ہے، انسان کے سب غلام ہیں، چاہے جانور ہوں، چاہے پرندے ہوں، چاہے وہ پیڑ پودے کیوں نہ ہوں۔ اللہ والے نے کہا تو ایک پیڑ، ایک ننھا سا پودا زمین سے نہیں نکال سکا، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اور اب تو جاننا چاہتا ہے کہ خدا کون ہے؟ آپ نے دعا کی اے رب رحمان، اے رب کائنات، تجھے اس عظیم مقدس مہینے کا واسطہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جو تیرے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے، یہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں، اے میرے مالک تو بتا دے تو خدا ہے، یہ کہتا ہے کوئی خدا ہے ہی نہیں، اے میرے مالک تو اس کو بتا دے کہ خدا تو ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ سب کچھ میرے رب نے بنایا ہے، تو چاہے تو ناممکن کام کو ممکن کر دے۔ اب اس بستی میں جو کچھ انہوں نے نہیں دیکھا وہ تو ان کو کر کے دکھا دے، ان اندھوں کو تو دیکھنے والا بنا دے، دکھا دے ان اندھوں کو۔ آپ کی دعا سے زمین ہلنا شروع ہو گئی، اور ایک بڑے قد کا درخت زمین سے باہر نکل آیا، نہ کوئی بیج نہ کوئی پانی، اور وہ درخت سب کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اللہ والے کہنے لگے کیا دیکھتے ہو؟ اب تم یہ کام کس نے کیا ہے؟ اس ہندو نے اپنے آپ پر قابو پایا اور کہا اگر تمہارا اللہ اس درخت کو زمین کے اندر سے نکال سکتا ہے تو چلو اس درخت سے کہو یہ دودھ دے کر دکھائے۔ دودھ تو جانور دیتے ہیں، بکریاں دیتی ہیں، گائے دیتی ہیں، یہ درخت تو دودھ نہیں دے سکتا۔ تمہارا رب اگر اتنا بڑا قادر ہے تو اس سے کہو کہ اس درخت سے دودھ کی ندی بہا کر دکھا دے، تو میں مان لوں گا کہ اللہ کو کسی ثبوت دینے کی حاجت نہیں، بلکہ ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم اللہ پاک کو حکم نہیں دیتے، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ اس نے کہا اے بڈھے انسان، درخت کو تم نے اگا کر دکھا دیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اب تم اس میں وہ کام کر کے دکھاؤ جو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جس کو جس کام پر لگایا ہے وہ اسی کا کام ہے۔ اس درخت سے دودھ نکال کر تجھے کیا ثبوت چاہیے؟ تم بات کو ٹال رہے ہو، تم ایک کام کر نہیں سکتے، اس لیے جاؤ یہاں سے۔ اس ہندو نے کہا جس کی عبادت کرنی ہے کرو، میری بیٹی تمہارے خدا کی عبادت نہیں کرے گی۔ اس کی بیٹی کے اندر ہمت آ گئی، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اس خدا کو مانا ہے، میں تمہارے کہنے پر مذہب اپنا نہیں بدلوں گی۔ وہ غیر مسلم بولا میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، تم نے مجھے نہیں پیدا کیا۔ لڑکی بولی بابا تم صرف ذریعہ ہو مجھے دنیا میں لانے والا، لیکن پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے جو سب سے بڑا ہے، وہ پاک ہے۔ پھر وہ آدمی بولا اے بوڑھے انسان، تو نے میری بیٹی کو میرے خلاف کر کے اچھا نہیں کیا۔ اللہ والے نے کہا ہمارا مذہب کبھی بھی ایسی تعلیم ہی نہیں دیتا کہ چھوٹے بڑوں کا ادب نہ کریں، لیکن تو نے اس کے رب کو للکارا ہے، اپنے رب کی شان میں گستاخی کی ہے، تو ہم مسلمان برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ چل اگر تیری یہی خواہش ہے تو دیکھنا چاہتا ہے اس اللہ کی طاقت کو، تو اس اللہ والے نے دعا کی اے اللہ تو اس بے دین کو دین والا بنانے کے لیے اس درخت سے دودھ کی ندی بہا دے۔ اب اللہ نے اس درخت سے دودھ کی ندی بہا دی، دودھ بہتا جا رہا تھا۔ اللہ والے نے کہا بس تم کو ایسا دودھ کہیں نہیں ملے گا۔ سب نے اپنے اپنے برتن بھرنے شروع کر دیے، پوری بستی والوں کے دودھ کے برتن بھر گئے، لیکن وہ دودھ رکا نہیں۔ اس وقت اللہ والے نے کہا چلو افطار کا وقت ہو گیا ہے، میری بستی والوں تم سب بھی دودھ کے برتن بھر لو۔ اس لڑکی نے سب کو برتن لا کر دیے، سب نے دودھ سے برتنوں کو بھر لیا۔ پھر اللہ والے نے دعا مانگی، افطار کا وقت ہو گیا، اذان دی۔ جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دی سب نے افطاری کی۔ 3 دن کے بعد اس لڑکی نے دودھ سے روزہ افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد اللہ والے نے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے امامت کی اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ بستی والے تو بس آپ کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ آپ کو اب بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہم نے دیکھ لیا، ہماری آنکھوں کے سامنے، کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ والے نے کہا اب کیا کہتے ہو، تم لوگ کلمہ پڑھنا چاہو گے، ایک خدا کو مانو گے، یا اب بھی وہی اپنی پرانی زندگی گزارو گے؟ لڑکی کے باپ نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں، میں ہی ان سب کو بھٹکانے والا ہوں، جب میرے پاس یہ علم نہیں تھا تو میں ان کو کیا علم بانٹتا، آج مجھے آپ نے روشنی دکھا دی، مجھے یقین ہو گیا اللہ ہے جو سب کر رہا ہے۔ میں اس بات پر گھمنڈ کرتا تھا کہ ایک انسان کو بہت طاقت ملی ہے اور اس کے بس میں سب کچھ ہے اور وہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن انسان بنانے والی ذات تو ایک ہی ہے، انسان کو انسان بنانے والا تو وہ ایک ہی رب ہے جس کو آپ نے مانا اور جس کو میری بیٹی نے مانا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اللہ والے نے ان سب بستی والوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ اس طرح ایک لڑکی کی وجہ سے پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔
آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔